Second year organic chemistry, NCERT textbook, page number 320, question number 10.19. How the following conversions are carried out. Now here we are going to learn how to do the conversions, that is conversion of one molecule into another molecule. All these questions are from NCERT textbook, page number 320. Here the first question is, how is propene converted into propanol, propane 1-ol? Here there is propene and here there is propanol. We have to move from here to here. How should we do this conversion? Here we can understand that the last carbon is getting the OH group. That implies we have to do the anti-Markovnikov addition of water. We know that for doing anti-Markovnikov addition of water for alkenes, the best procedure is diborane followed by hydrogen peroxide in alkaline medium. This process is called hydroboration oxidation. By doing this process, anti-Markovnikov addition takes place. Then here we get H and here we get OH. Therefore, this is the conversion. Hydroboration oxidation of alkenes. And the second question is, ethane 1-ol is converted into butane but1-ine. Here in ethane 1-ol there are two carbons, and in but2-ine, but1-ine there are four carbons. That implies here we have to increase the number of carbons. For doing this process we have to follow a number of steps. The first step is, first of all, we have to treat this ethyl alcohol with the alcoholic KOH. We know that alcoholic KOH can do dehydration. Because of that H and OH will be gone, and this converts into CH2 double bond CH2. Elimination reaction jarigi ethylene vachesindi. After getting ethylene, we have to treat it with bromine in carbon tetrachloride. Then bromination takes place. That implies CH2 single bond CH2. Here we will get one bromine, here another bromine. 1,2 dibromoethane is formed. After getting this 1,2-dibromoethane, we should once again treat it with alcoholic KOH. Alcoholic KOH ni 2 moles treat cheyali. 2 moles toti react chepichali. Appudu dehydrohalogenation 2 times jarigiddi. Ante HBr 2 times jarigi CH triple bond CH alkyne వచ్చింది. మరి ఇక్కడేమో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ CH ట్రిపుల్ బాండ్ CHకి ఒక ఇథైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేయగలగాలి. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని సోడియంతో రియాక్ట్ చేపిస్తాం. We know that acetylene is acidic and one of the hydrogen can be replaced by sodium. Then it converts into CH triple bond C single bond Na. After getting this, we should make it react with CH3CH2Cl. ఇక్కడ NaCl ఫామ్లో వెళ్ళిపోతే CH3CH2 C triple bond CH, CH3CH2 C triple bond CH. సో ఈ విధంగా మనం ఈథేన్ 1-ఆల్ని but1-ine కింద కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇదే అన్నిటికంటే లెంగ్దీ ప్రాసెస్. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ని ఫస్ట్ స్టెప్లో ఆల్కహాలిక్ KOHతో ట్రీట్ చేస్తే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 వచ్చింది. ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరిగింది. తర్వాత బ్రోమినేషన్ చేసాం, 2 బ్రోమిన్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఆల్కహాలిక్ KOH 2 మోల్స్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే ఎసిట్లిన్ వచ్చింది. సోడియంతో రియాక్ట్ చేపిస్తే సోడియం ఎసిట్లైడ్ వచ్చింది. సోడియం ఎసిట్లైడ్ని ఇథైల్ క్లోరైడ్తో రియాక్ట్ చేపిస్తే but1-ine వచ్చింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్,
1 bromopropane is converted into 2 bromopropane. 1 bromopropane ఇక్కడ ఉంది, 2 bromopropane ఇక్కడ ఉంది. బ్రోమిన్ దాని యొక్క ప్లేస్ని మార్చుకోవాలి. అది ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ని ఆల్కహాలిక్ KOH తోటి రియాక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరిగిద్ది. అంటే ఇక్కడ H ఇక్కడ Br పోయిద్ది. అప్పుడు CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 వచ్చింది. అంటే ప్రోపీన్ ఫామ్ అయింది. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HBr జరగాల, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ జరగాల. CH2 కాస్త CH3గా మారుతుంది కదా, అంటే రిచ్ బికమ్స్ రిచ్ కాబట్టి మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ జరగాలి. మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HBr జరగాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ కాంపౌండ్ ఇలా కన్వర్ట్ అయింది. మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HBr అంటే మనం ఓన్లీ HBr యాడ్ చేస్తే చాలు, ఆ రియాక్షన్ వచ్చేసింది. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ అంటే HBr ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మార్కోనికాఫ్ జరగాలి కాబట్టి HBr ఈజ్ సఫిషియంట్. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ టొలిన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బెంజైల్ ఆల్కహాల్? ఇక్కడ టొలిన్ ఉంది, ఇక్కడ బెంజైల్ ఆల్కహాల్ ఉంది. CH3 కాస్త CH2OHగా మారాలి. అలా మారాలంటే మధ్యలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్లో దీన్ని Cl2 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ చేపిస్తాం. అప్పుడు సైడ్ చైన్ హాలోజనేషన్ జరిగింది. Cl2 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ FeCl3 చేపిస్తేనేమో బెంజిన్ రింగ్కి క్లోరిన్ వస్తుంది. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ చేపిస్తే సైడ్ చైన్కి క్లోరిన్ వచ్చింది. అప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఎలా మారుతుంది? బెంజిన్ రింగ్ CH2Cl. మరి ఇక్కడ CH2Cl ఉంది, ఇక్కడేమో OH ఉంది. అంటే Cl బదులు OH తెప్పిస్తే సరిపోద్ది కదా. అందుకని NaOH యాక్వియస్ సొల్యూషన్తో ట్రీట్ చేయాలి. యాక్వియస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేయించినప్పుడు Cl ప్లేస్లో OH వచ్చేసి. ఈ విషయం మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్కహాలిక్ NaOH కానీ KOH కానీ అయితే ఎలిమినేషన్ చేస్తాయి. యాక్వియస్ NaOH కానీ KOH కానీ అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాయి. అంటే క్లోరిన్ బదులు OH గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, బెంజిన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 4 బ్రోమో నైట్రో బెంజిన్. ఇక్కడ బెంజిన్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ 4 బ్రోమో నైట్రో బెంజిన్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నైట్రేషన్ చేయాలా, బ్రోమినేషన్ చేయాలా? సపోజ్ నైట్రేషన్ చేసామనుకోండి, ఆ తర్వాత బ్రోమినేషన్ చేస్తే నైట్రో గ్రూపు మెటా డైరెక్టింగ్ కాబట్టి బ్రోమిన్ మెటా పొజిషన్లోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఫస్ట్ నైట్రేషన్ చేయకూడదు. మనకి ఇక్కడ బ్రోమిన్ పారా పొజిషన్లో రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్లో దీన్ని బ్రోమినేషన్ చేసేయాలి. అంటే Br2 ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ FeBr3 చేస్తే అప్పుడు బ్రోమినేషన్ జరిగిద్ది. వన్స్ మనకి బ్రోమినేషన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నైట్రేషన్ చేస్తే బ్రోమిన్ అనేది OP డైరెక్టింగ్ కదా, OP డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి పారా పొజిషన్లోకి మనకి NO2 గ్రూప్ వచ్చింది. నైట్రేషన్ చేయడానికి కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 యూస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, 6th one, బెంజైల్ ఆల్కహాల్ టు ఫినైల్ ఎథనోయిక్ యాసిడ్. హియర్ వీ హ్యావ్ బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఫినైల్ ఎథనోయిక్ యాసిడ్. 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎథనోయిక్ యాసిడ్, దానికి సెకండ్ పొజిషన్లో ఫినైల్ ఉంది కాబట్టి 2 ఫినైల్ ఎథనోయిక్ యాసిడ్. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడేమో 1 కార్బనే ఉంది, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 1 కార్బన్ పెంచుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా 1 కార్బన్ని పెంచాలంటే బెస్ట్ ప్రొసీజరు సైనైడ్ గ్రూప్ని మనం యాడ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా 1 కార్బన్ పెరిగిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు సైనైడ్ గ్రూప్ని యాడ్ చేద్దాం. సైనైడ్ గ్రూప్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ OH బదులు CN రావటం అనేది కుదరదు. సో అందుకని ఫస్ట్ స్టెప్లో దీన్ని CH2OH కాస్త
CH2Clగా మారుతుంది. అలా మార్చాలంటే PCl5 suitable reagent. So by adding PCl5 we can convert this into CH2Cl. After getting C6H5CH2Cl, we have to make it react with potassium cyanide. అప్పుడు అది CH2C ట్రిపుల్ బాండ్ అనగా మరి ఎప్పుడైనా మనకి సైనైడ్ వచ్చిందంటే వాటర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ చేస్తే ఆ సైనైడ్ గ్రూప్ యాసిడ్ గ్రూప్గా మారిపోతుంది. కాబట్టి CH2C డబుల్ బాండ్ OH వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ chloride, afterwards cyanide, and on hydrolysis it is getting converted into acid. Next, ethanol is converted into propane nitrile. Ethanol ni propane nitrile ga marustunnam. Ethanol ante CH3CH2OH, propane nitrile ante CH3CH2C triple bond N. OH బదులు CN గ్రూప్ రావాలి. అలా రావాలంటే ఇందాక చెప్పిన ప్రొసీజరే ఫాలో అవుదాం. ఫస్ట్ PCl5తో రియాక్ట్ చేపిస్తే CH3CH2Cl వచ్చింది. ఆ తర్వాత KCnతో ట్రీట్ చేస్తే క్లోరిన్ ఉన్న ప్లేస్లో సైనైడ్ వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనిలిన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్లోరోబెంజీన్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఎనిలిన్, హియర్ వీ హ్యావ్ క్లోరోబెంజీన్. వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ కన్వర్షన్. ఫర్ డూయింగ్ దిస్ కన్వర్షన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we do diazotization. Diazotization అని బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ దగ్గర వస్తుంది మనకి. సోడియం నైట్రైట్ HCl 0 to 5 degrees మనం ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు బెంజీన్ రింగ్ మీద N ట్రిపుల్ బాండ్ N ప్లస్ Cl మైనస్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride is a very important salt. దాని నుంచి చాలా కాంపౌండ్స్ని మనం తయారు చేయొచ్చు. ప్రస్తుతానికి క్లోరోబెంజిన్ చేస్తున్నాం. అలా చేయాలంటే క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ HCl మనం ట్రీట్ చేయాలి. క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ HClతో ట్రీట్ చేస్తే క్లోరోబెంజిన్ వస్తుంది కదా. ఈ ప్రాసెస్ని శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్ అంటారు. శాండ్ మేయర్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ 2-chlorobutane is converted into 3,4-dimethyl-hexane. 2-chlorobutane ఇక్కడ ఉంది, 3,4-dimethyl-hexane ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. మరి ఇక్కడేమో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పేరెంట్ చైన్లో 1 2 3 4 5 6 హెక్సేన్ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 అడిషనల్ మిథైల్ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి. అంటే మొత్తం 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 4 కార్బన్స్ ఉండి ఇక్కడ 8 కార్బన్స్ ఉన్నాయంటే ఇలాంటివి 2 యాడ్ అయితే సరిపోద్ది కదా. ఇది ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ కదా. 2 ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ యాడ్ అయ్యే రియాక్షన్ ఉజ్ రియాక్షన్ తెలుసు కదా మనకి. ఉజ్ రియాక్షన్లో 2 moles ఆఫ్ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ రియాక్ట్ విత్ 2 moles ఆఫ్ సోడియం టు ఫామ్ ఆల్కేన్స్. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇట్లాంటి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ని ఇంకోటి తీసుకుందాం. 2-chlorobutane. It is made to react with 2 moles of sodium. Then what happens? Chlorine, sodium, they will go out in the form of sodium chloride. అవి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే 1 2 3 4 1 2 3 4 ఇది రాసేసాం. ఈ బాండ్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది కనెక్ట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ 1 2 3 4 5 6 హెక్సేన్, 1 2 3 4 3 4 డైమిథైల్ హెక్సేన్. ఓకే, రిపీట్ అగైన్ 1 2 3 4 5 6 హెక్సేన్ వచ్చేసింది. 3rd 4th పొజిషన్స్లో మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చేసింది. Therefore the given conversion is carried out like this, and here we should do this reaction in the presence of dry ether, and this comes under the category of ఉజ్ రియాక్షన్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత 2-methyl propene is converted into 2-methyl 2-chloropropane. ఎక్కడి నుంచి
ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అంటే చాలా సింపుల్ రియాక్షన్ ఇది. ఇదేమో ఆల్కీన్, ఇదేమో 2-chloro-2-methyl-propane ఆల్కేన్. ఇది అంటే డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది, ఒక క్లోరిన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. మరి అలా జరగాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు క్లోరిన్ మధ్యలోకి రావాలంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ జరగాలి. దెర్ఫోర్ హియర్ వీ షుడ్ యూస్ HCl. దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇక్కడ H ఇక్కడ Cl వచ్చేసింది, మనకు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. అండ్ అగైన్ ఇథైల్ క్లోరైడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఇథైల్ క్లోరైడ్ అంటే CH3CH2Cl, ఇది ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక కార్బన్ పెరగాలి. ఎప్పుడు కూడా ఒక కార్బన్ పెంచాలంటే బెస్ట్ ప్రొసీజర్ పొటాషియం సైనైడ్తో ట్రీట్ చేస్తే అది సైనైడ్ గ్రూప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ సైనైడ్ గ్రూప్ని మనం వాటర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H+ చేస్తే సైనైడ్ గ్రూప్ యాసిడ్ గ్రూప్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్ వచ్చేసింది. సో ఇథైల్ క్లోరైడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ but1-ine should be converted into N-butyl iodide. 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఐడిన్ ఇక్కడ రావాలంటున్నారు. ఐడిన్ ఇక్కడ రావాలంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HI జరగాలి. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HI జరగాలంటే వీ షుడ్ యూస్ HI ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్ అని రాసాం అనుకోండి, అది రాంగ్ అవుతుంది. పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ HIకి పనిచేయదు. ఖరాష్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం కదా, HIకి పనిచేయదు. పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ HBr. ఇట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ HI అండ్ HCl. కాబట్టి ఒకవేళ మనం HI తోటి యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ చేయగలిగితే ఇది వచ్చేసేది, కానీ HIతో చేయలేకపోతున్నాం. అందుకని ఫస్ట్ స్టెప్లో HBr తోటి చేపిస్తాం యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్. అంటే ఏముండాలి మనకి అడిషనల్గా పెరాక్సైడ్స్ ఉండాలి. అప్పుడు 1 2 3 4 యాంటీ మార్కోనికాఫ్ అంటే పూర్ బికమ్స్ రిచ్ కదా. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చింది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ వచ్చింది, బ్రోమిన్. సో యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ HBr వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా మారాలి. ఇది ఇట్లా మారాలంటే బ్రోమిన్ ప్లేస్లో ఐడిన్ రావాలంటే మనము సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ మనం యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు బ్రోమిన్ ప్లేస్లో ఐడిన్ వచ్చేసింది. ఈ రియాక్షన్ పేరు ఫింకెల్స్టీన్ రియాక్షన్. ఫింకెల్స్టీన్ reaction, conversion of bromine and chlorine into iodine. Okay, so we got the required product. Next question, 2-chloropropane is converted into 1-propanol. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఏమో మధ్యలో కార్బన్ మీద ఉంది, ఇక్కడ OH ఏమో చివరి కార్బన్ మీద ఉంది. మరి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్లో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ని డీహైడ్రోహాలోజనేషన్ చేసి ఆల్కిన్గా మార్చాలి. డీహైడ్రోహాలోజనేషన్ చేయమంటే యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటది? ఆల్కహాలిక్ KOH. దెన్ ద ప్రొడక్ట్ విల్ బి ఆల్కిన్. ఇప్పుడు ఆల్కిన్ మన చేతుల్లోకి వచ్చాక, దట్ ఈస్ ప్రోపీన్ మన చేతుల్లోకి వచ్చాక ఇది రావాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఒక చోట H, ఒక చోట OH యాడ్ అవ్వాలి, అంటే హైడ్రేషన్ జరగాలి. మార్కోనికాఫ్ ఎడిషనా యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషనా? OH ఇక్కడ వస్తే మార్కోనికాఫ్, ఇక్కడ కదా రావాల్సింది, అంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ జరగాలి. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్ జరగాలంటే బెస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటది? డైబోరేన్ B2H6 ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఇన్ ఆల్కలైన్ మీడియం, boration, hydroboration followed by oxidation. Then we will get anti-Markovnikov product. And again, isopropyl alcohol is converted into idoform. మనకి ఎప్పుడైనా ఐడోఫామ్ అని కనిపిస్తే అది ఇమీడియట్గా ఇంకా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఐడోఫామ్ రియాక్షన్ అనమాట.
మరి ఐడోఫామ్ రియాక్షన్ లేకపోతే ఐడోఫామ్ టెస్ట్ రావాలంటే కండిషన్ ఏంటో చెప్పాను. మన దగ్గర ఉండే ఆల్కహాల్కి ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలి, ఇంకా 3 బీటా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలి. ఈ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఐడోఫామ్ టెస్ట్ పాస్ అవుతుంది. మరి సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చూద్దాం. ఇది OH, దాని పక్కనున్న కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్, దానికి ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, అంటే ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది. దాని పక్కనున్న కార్బన్స్ బీటా కార్బన్స్ 1 2 3 1 2 3 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, అంటే 3 బీటా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఐడోఫామ్ టెస్ట్ పాస్ అవడానికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. మరి ఐడోఫామ్ రియాక్షన్ జరగాలంటే రియేజెంట్స్ ఏం యూజ్ చేయాలి? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇక్కడ ఐడోఫామ్ రావాలి కాబట్టి ఐడిన్ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుద్దో చెప్పాను కదా, ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్లో 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్న ఆల్కైల్ గ్రూప్ మిథైల్ గ్రూప్ కట్ అయిపోతుంది. దిస్ CH3 విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ CHI3. దాంతోపాటు ఈ రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఉంది చూడండి, CH3 CH2OH, అది ఎలా మారిద్దంటే CH3 C డబుల్ బాండ్ ONA, సోడియం ఎసిటేట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఐడోఫామ్ రియాక్షన్ దగ్గర ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో కండిషన్స్ 2 పాస్ అయినాయి, ఐడోఫామ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్, క్లోరోబెంజీన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పారానైట్రోఫినాల్. క్లోరోబెంజీన్ ఇక్కడ ఉంది, పారానైట్రోఫినాల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే మరి డైరెక్ట్గా క్లోరిన్ ప్లేస్లో OH పెట్టేయటం పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. అది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. డైరెక్ట్గా క్లోరిన్ ప్లేస్లో OH తీసుకురావాలంటే అది చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. అందుకని ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ స్టెప్లో క్లోరోబెంజీన్ని నైట్రేషన్ చేస్తాం. నైట్రేషన్ చేస్తే అప్పుడు క్లోరోబెంజీన్ వచ్చింది. ఈ NO2 గ్రూపు మనకు ఇప్పుడు హెల్ప్ చేసింది. ఎలా అంటే, ఇందాక క్లోరోబెంజీన్ OHగా మారాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ అన్నాం కదా. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ NO2 వచ్చిందో, ఆ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ విత్ OH అనేది ఈజీ అయిపోతుంది. అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ యూస్ చేస్తే ఇది ఇట్లా వచ్చేసింది. ఒకవేళ NO2 లేదనుకోండి, ఇంకా చాలా హై టెంపరేచర్ చాలా హై ప్రెషర్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ NO2 ఉండటం వల్ల మనం ఈజీగా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్లో మన NO2ని తీసుకొచ్చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజీగా జరిగిపోతుంది. తర్వాత 2 బ్రోమోప్రోపేన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 1 బ్రోమోప్రోపేన్. చాలా సింపుల్ ఇది. బ్రోమిన్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనం ఫస్ట్ దీని యొక్క రా మెటీరియల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. దాని యొక్క రా మెటీరియల్ ఏంటంటే ఆల్కీన్ అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి ఆల్కీన్ రావాలంటే ఆల్కహాలిక్ KOH యూజ్ చేస్తే CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 ప్రోపీన్ వచ్చింది. వన్స్ ప్రోపీన్ మన చేతుల్లోకి వచ్చాక ఇది రావాలంటే ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్ జరగాలి. మరి యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్ జరగాలంటే మనం HBr ఒక్కటే యూజ్ చేస్తే సరిపోదు, వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పెరాక్సైడ్ ఆల్సో. ఓకే, సో 2 bromopropane is converted into 1 bromopropane. Similarly, the 17th compound conversion is chloroethane to butane. ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. క్లోరోఈథేన్లో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, బ్యూటేన్లో 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 కార్బన్స్ 4 కార్బన్స్ అవ్వాలంటే ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్, దానికి బెస్ట్ ప్రొసీజర్ వుడ్జ్ రియాక్షన్. వుడ్జ్ రియాక్షన్ అందరికీ తెలుసు. 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of sodium to form alkane.
అంటే క్లోరిన్ సోడియం కట్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు జాయిన్ అవుతాయి, అప్పుడు ఇది వచ్చేసింది ప్లస్ 2 moles ఆఫ్ NaCl వచ్చేసింది. ఓకే, బెంజీన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డైఫినైల్. బెంజీన్ డైఫినైల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బెంజీన్ ఉంది, 2 బెంజీన్ రింగ్స్ కలిస్తే అది డైఫినైల్. ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్. పైన చెప్పిందేమో ఉజ్ రియాక్షన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్ చేయాలి. ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్ జరగాలంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెంజీన్ని బ్రోమినేషన్ కానీ క్లోరినేషన్ కానీ చేసుకోవాలి. అప్పుడు బ్రోమో బెంజీన్ వస్తుంది. ఈ బ్రోమో బెంజీన్ని 2 moles ఆఫ్ సోడియం అండ్ 2 moles ఆఫ్ బ్రోమో బెంజీన్ తీసుకుంటే NaBr 2 moles కట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ అయిపోతే డైఫినైల్ వచ్చేసి. దిస్ ఈజ్ ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐసోబ్యూటైల్ బ్రోమైడ్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే బ్రోమిన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయితే సరిపోతుంది. మరి బ్రోమిన్ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆల్కిన్గా మార్చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్కిన్గా మార్చాలంటే ఆల్కహాలిక్ KOH యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ బ్రోమిన్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కట్ అవుతుంది. అప్పుడు CH3 CH3 C డబుల్ బాండ్ CH2 వచ్చింది. వన్స్ మనకు ఆల్కిన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలో చూడాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే పూర్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్కి హైడ్రోజన్ వచ్చింది, అంటే పూర్ బికమ్స్ రిచ్ అనమాట. అంటే యాంటీమార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్. యాంటీమార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్ జరగాలంటే ఏం చేయాలి? HBr ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్ చేస్తే మనకి యాంటీమార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసింది. సో వీల్ గెట్ ది ఆన్సర్. అండ్ లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ ఎనిలిన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్. దిస్ ఈజ్ ఎనిలిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్. ఎప్పుడు కూడా ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ అనగానే యూ షుడ్ రిమెంబర్ కార్బైల్ ఎమీన్ టెస్ట్. కార్బైల్ ఎమీన్ టెస్ట్ అని ఒక ఇంపార్టెంట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్ ఉంది సైనైడ్స్ చాప్టర్లో, అది గుర్తెచ్చుకోవాలి. అక్కడ ఏం జరిగిద్దంటే ఎనిలిన్ని క్లోరోఫామ్ CHCl3 క్లోరోఫామ్ అండ్ ఆల్కహాలిక్ KOHతో ట్రీట్ చేస్తే ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. NH2 కాస్త NCగా మారిపోతుంది. ఈ ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ విల్ హ్యావ్ ఏ వెరీ ఫౌల్ స్మెల్. చాలా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చింది అనమాట. ఆ బ్యాడ్ స్మెల్ రాగానే మనం ప్రైమరీ ఎమ్యూన్ ఉన్నట్లుగా మనం డిటెక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎనిలిన్ ఇంటూ ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్. ద రియేజెంట్స్ ఆర్ CHCl3 chloroform and alcoholic KOH. Chloroform, alcoholic KOH. Okay. So in today's topic we have done some conversions. All these conversions are coming from NCERT textbook, page number 320.